ওকে, লাস্ট উইক তোমরা কি করেছিলে তাহলে? কনভারসেশন ম্যাম, মানে একটা ঘুরতে যাওয়ার বিষয়, স্পিকিং নিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে তাহলে আমরা একটুখানি স্পিকিং দিয়েই স্টার্ট করতে পারি, তারপরে তোমাদের রেগুলার যে মানে ইয়েটা মানে রেগুলার যে ক্লাসের কিছু ভোকাবুলারি মানে কিছু ওয়ার্ডস নতুন শেখা এইরকম দিয়ে পরপর করব। তো স্পিকিং আমি মানে ভাবছিলাম যে শুরু করি, আগের উইকে তো তোমাদের ছুটি ছিল নববর্ষের জন্য। তো একদম সামনের বেঞ্চে কে আছো, তোমার নামটা একটু বলো। হ্যাঁ তুমি। ওইখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার নাম কি? আমার? না না না, তোমার সামনে যে। হ্যাঁ তোর কথা বলছে, বসেই বলো, কোনো বসে দেখতে সুবিধা হচ্ছে, দাঁড়ালে স্ক্রিনের ইয়েতে চলে যাচ্ছে। তোমার নাম বলো একটু। গুড ইভিনিং ম্যাম, মাই নেম ইজ দেবানন্দ দেবনাথ। কি বললে? দেবানন্দ দেবনাথ। দেবানন্দ, ওকে। তাহলে যদি তোমাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে হাউ ডিড ইউ সেলিব্রেট বেঙ্গলি নিউ ইয়ার লাস্ট উইক? না করেছো সেটাই বলো, কোনো ইয়ে নেই, আস্তে আস্তে একটুখানি আমরা কনভার্স করা প্র্যাকটিস করি। সো what did you do last week for Bengali New Year? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি প্রথমে বলছি আমি কি করেছি, তারপরে তোমরা বলো, ঠিক আছে? সো বেঙ্গলি নিউ ইয়ার we like to wear new dresses and we like to eat food that is like slightly more like different food than every day. We like to eat things that we enjoy and talk with friends, like it's a and spend it like a holiday. তাহলে যদি তোমাকে কেউ বলে, so what did you do? আচ্ছা, আর এক তোমার পেছনে যে তোমার নাম বলো, তুমি যে বলছিলে আগে। না না তুমি 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 যে হাত দেয়। হ্যাঁ গুড ইভিনিং ম্যাম, আমি অপরূপা। অপরূপ, হ্যাঁ। What did you do for Bengali New Year? I did nothing. It was a casual day like every day. Every day. But I wear some new clothes and nothing. I did nothing. Okay, so did you? I wore some new clothes. তুমি এটাই তো বললে, right? I wore some new clothes because ওটা past tense. Okay. Oh, sorry, ma'am. Yeah. আচ্ছা, তোমার পাশে কে আছে অপরূপার পাশে? Hi, ma'am. I am Kea Das. Yeah. Hi, Kea. So, how is the weather there now? How is the temperature? Current temperature is 42 degrees. It's 42 degrees. So, is it like very hot or humid, or how is the? Yes, that day was very hot and very sunny day. It was a very sunny day and a very hot day. Okay. So, is it difficult to like step out during the day? Yes, ma'am. It's very difficult to. And is your school open or closed now? No, our school is off for 3 months because we complete our secondary examination. Okay. Now, তাহলে এইটা কি হবে যে স্কুল ইজ অফ, বা যেটা তুমি বললে স্কুল ইজ ক্লোজ নাও বিকজ উই কমপ্লিটেড, এটা পাস্ট টেন্স হবে, রাইট? বিকজ উই কমপ্লিটেড আওয়ার সেকেন্ডারি এক্সামিনেশন। ওকে, আচ্ছা তোমার পাশে তোমার নাম কি? অপরূপার পাশে কেয়ার পাশে, সরি কেয়ার পাশে। My name is Arupal. Orupal. Orup, remind me, what are you studying now? What are you studying now? In class 11, but what subjects are you studying now? Yes, ma'am. I study for arts. You study arts. So what are the subjects you study? Geography, history,
political science and education. And education, okay, very good. And Arup, are you watching IPL or? And no, ma'am. Okay, you don't watch that, yeah, that's fine. ঠিক আছে আমি so like basically normal day conversations which is okay. So আজকে we will start with some vocabulary, like trying to build more that learn meanings of more words basically, যাতে so that when you read something you understand the words. It is important to have good vocabulary. Vocabulary মানে কি, like basically how many words you know, right? হ্যাঁ বলো তুমি, অপরূপা বলো। শব্দ, নতুন নতুন শব্দ। হ্যাঁ নতুন নতুন, because গল্পের বই বলো, নিউজ পেপার বলো, whenever you read you will come across like new words, so that you can because understanding the meaning of words is important, because otherwise sentence এর মানেটা বোঝা যাবে না, meanings will change. So we have to understand that, ওই রকম কিছু। and then কিছু প্র্যাকটিস সেশন যেরকম থাকে ওই রকম। আর তারপরে আমি অ্যাকচুয়ালি ভাবছিলাম যে আজকে তোমাদেরকে একটা লিসনিং প্র্যাকটিস করাবো, মানে একটা ভিডিও দেখিয়ে সেইটা মানে শুনে তারপর সেটা মানে শুনে বুঝতে পারার কি বলছে। and then finally আমি ঠিক শিওর নই এটা কে, বাট আই গেস আইল অ্যাডমিট এনিওয়েজ। হ্যাঁ, আর তারপরে তোমার সেখান থেকে কিছু কোয়েশ্চেন আনসার করা, তোমরা সেটাকে ইংলিশে আনসার দিলে ওই রকম, ঠিক আছে? তাহলে আমি স্ক্রিনটাকে শেয়ার করি, একবার একটুখানি দেখতে পেলে কনফার্ম করো। দেখা যাচ্ছে তো স্ক্রিনটা, যেখানে বিল্ডিং? আচ্ছা হ্যাঁ, বাট জুম করতে হবে, একটু জুম করতে হবে। জুমটা কোথায় আছে? ও আচ্ছা, এটা তো এটা দাও। আচ্ছা দাঁড়া এক সেকেন্ড, আমি চেষ্টা করছি। এবার আর একটু লাগবে, হ্যাঁ ওকে। এটাই তো প্রবলেম হচ্ছে, এটা ম্যাক্সিমাম দেয়। আর একটা যেটা করা যেতে পারে কি, হ্যাঁ ওটা কন্ট্রোল প্লাস স্টেপ, কমান্ড প্লাস কমান্ড, কমান্ড আর তারপরে প্লাস। এটা তো অলরেডি দেখা যাচ্ছে, এবার বেটার। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে what do we mean by vocabulary and why is it important? ওই যে so that we have more command over the language, we know more number of words and we can use it to express what we want now. And it is important in all the four sections, like speaking, reading, listening and writing. Usually during speaking our vocabulary is like our everyday language, but obviously during reading তোমরা আরো words come across করবে যেগুলো নতুন হবে। Same with I think writing, when you want to write it's little bit going to be like more formal than how we speak, which is true বাংলাতেও, right? মানে তোমরা যেভাবে এক্স্যাক্টলি কথা বলো সেটা সব সময় মানে লেখার সময় জিনিসটা মোর ফর্মাল হয়। আর লিসনিং অফ কোর্স, লাইক শুনে if there are new words you need to understand what is the word to respond and respond accordingly. তো আচ্ছা, সিনোনিমস আর অ্যান্টোনিমস, এটা বেসিক্যালি তোমাদের মানে সিনোনিমস মানে হচ্ছে সিমিলার মিনিং ওয়ার্ডস, রাইট? আর হ্যাঁ বিপরীতটা তার অ্যান্টোনিমস মানে। আর অ্যান্টোনিমস মানে হচ্ছে অপোজিট ওয়ার্ডস। তাহলে এখানে কিছু তোমরা যে কেউ বলতে পারো, যেরকম ফর এক্সাম্পল কিছু লিখতে হলে সবসময় ডিভাইড না বলে যদি আমাকে বলা হয় যে ডিভাইডের কিছু সিনোনিম বলতে, মানে কিছু সিমিলার সাউন্ডিং ওয়ার্ড টু ডিভাইড, তাহলে কি বলা যেতে পারে? ডিভাইড কি বলছো? হ্যাঁ অপরূপা কি বললে ডিভাইডেডটা? ডিভাইডেডটা সিনোনিমস বলতে হবে।
হ্যাঁ, ডিভাইডের যে কোনো সিনোনিম যদি মানে সেম বা সেম মানে কি হতে পারে? ডোনেট হতে পারে কি এরকম কিছু? ডোনেট, ডিভাইড করা মানে হচ্ছে জিনিসটাকে ছোট ছোট করা। হ্যাঁ, তো এটাকে আমরা বলতে পারি একটা যে স্প্লিট হতে পারে, মানে একটা জিনিস হোলকে যদি আমি SPLIT মানে স্প্লিট করে দিই পার্টিশন করা, এটাকেও বলা যেতে পারে পার্টিশন করা। হ্যাঁ হ্যাঁ, পার্টিশন স্প্লিট এইরকম হলে সেটাকে তাহলে বলতে পারি, রাইট। আচ্ছা, এরপরে যদি এরকম কিছু থাকে যে যদি বলে যে সারপ্রাইজড, তাহলে সেটার কি হতে পারে? পাজলড। হ্যাঁ, গুড। আর কিছু কেউ? হ্যাঁ, ভেরি গুড, ভেরি গুড। অ্যাস্টনিশড, অ্যামিউজড এগুলো সব হতে পারে, রাইট। ফেমাস, ফেমাস তো মানে পপুলার, ফেমাস ইজ পপুলার। আর যদি এরকম কিছু হয় যে সাডেন, সাডেন মানে হঠাৎ করে, তাই তো? হ্যাঁ, সেটা জানি, কিন্তু সিনোনিমস মাথায় আসছে না ওটা দিয়ে। হ্যাঁ, সিনোনিমস ওটা হতে পারে যে ধরো তোমার তাড়াতাড়ি মানে সাডেনলি মানে কুইকলি বা ফ্রিকুয়েন্টলি। ফ্রিকুয়েন্টটা একটু হ্যাঁ মানে বলাই যায় আই গেস, মানে সাডেনলি মানে হচ্ছে হঠাৎ করে কোনো ওয়ার্নিং ছাড়া, রাইট? তাহলে আমরা আনএক্সপেক্টেডলিও বলতে পারি সাডেনলি বা সাডেন আনএক্সপেক্টেড গেস, মানে এইরকম টাইপের। হ্যাঁ, তো এখানে এগুলো হ্যাঁ মানে এইরকমই আর কি, যে সবসময় এক টাইপের ওয়ার্ড না বলে যদি আচ্ছা অ্যাকচুয়ালের কি হতে পারে? অন্য একটা যদি একটু স্কিপ করি, অ্যাকচুয়াল। বেসিক অ্যাকচুয়ালি দিস, বা আমরা এটাও তো বলতে পারি যে মানে রিয়েল, যে দিস ইজ দি অ্যাকচুয়াল কেস বা দিস ইজ দ্য রিয়েল কেস, সো অন। আচ্ছা, হ্যাঁ। তো আর যদি অ্যান্টোনিমস বলা হয় তাহলে এখান থেকে কয়েকটাই, সবগুলো অত ইয়ে নেই। আচ্ছা, লাস্ট থেকে শুরু করি। যদি অ্যান্টোনিমস বলা হয়, ফ্র্যাজাইল মানে কি? নড়বড়ে কি? নড়বড়ে। হ্যাঁ, ফ্র্যাজাইল মানে হচ্ছে যেটা ইজিলি ভেঙে যায় বা নট ভেরি স্টেডি, এইরকম কিছুকে বলা হয় ফ্র্যাজাইল। তাহলে স্টেবল। হ্যাঁ, ভেরি গুড। ফ্র্যাজাইলের তাহলে স্টেবল, স্টেডি এইরকম যদি কিছু হয় তাহলে ওখানে তোমাদের একদম যেটা সামনের বেঞ্চ সেখান থেকে যে ফোর্থ বা ফিফথ, এটা তোমার নাম কি? হ্যাঁ, হ্যালো অমৃত, তুমি বললে এটা ফ্র্যাজাইলেরটা। না না, ওখান থেকে অবন্তিতা বলেছে। মুক্তা বলেছে। ও মুক্তা। হ্যাঁ, সে ঠিক আছে, মানে আমি হ্যাঁ তোমাদের সবার নামও আরো মানে আমাকে চেষ্টা করতে হবে। ইনক্লুড, ইনক্লুডের কি হবে? ডিভাইডেড। হ্যাঁ, ইনক্লুড মানে ডিভাইড করা, ইনক্লুড করা মানে কি যে সবাইকে মানে নিয়ে যুক্ত করা। নিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ। তো ইনক্লুডের অপোজিট একজন বললে ডিভাইড, ডিভাইড ইজ লাইক ইন আ সেন্স ওকে যে বাদ দেওয়া। এছাড়া আমরা এক্সক্লুডও বলতে পারি, রাইট? ইনক্লুডের যে মানে অপোজিট এক্সক্লুড বলতে পারি। আচ্ছা, হ্যাঁ। আর অ্যালাইভ, অ্যালাইভ এর কি হতে পারে? অ্যালাইভ এর হচ্ছে ডেড হতে পারে, রাইট। থিন, থিন তো ইজি, কি বলবে? ফ্যাট, থিন, থিক, ফ্যাট এগুলো বলা যেতে পারে, রাইট। আর পুল ইউজুয়ালি পুশি হয়, হ্যাঁ। আর প্রফিট এর বললে লস, হ্যাঁ। সো অন, এগুলো তো ঠিকই আছে। আচ্ছা, এটা বড্ড বড় হয়ে গেল, আমি একটু ছোট করছি কারণ একটা স্ক্রিনে আসছে না। এটা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি?
আচ্ছা, তাহলে এখানে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে আস্ক স্টুডেন্টস টু, মানে তোমাদের এইখানে একটু এই যে নিচে যে ওয়ার্ড গুলোর লিস্ট দেওয়া আছে সেগুলো দিয়ে মানে মিনিংফুল ভাবে এই সেন্টেন্স গুলো কমপ্লিট করা, এবং এখানে কিছু এক্সট্রা ওয়ার্ডসও থাকবে। তাহলে এটা কি হবে, ফার্স্ট একটা এই ওয়ার্ড ব্যাংক মানে ওয়ার্ডের লিস্ট হচ্ছে এইগুলো, ঠিক আছে। লেটস টেক দ্য ড্যাশ আউট অন দ্য রিভার ফর ফিশিং। লেটস টেক দ্য, তারপরে I would like to approach his friend. আরেকটু ভেবে বলো। Invite. Would like to invite his friends for a good, হ্যাঁ, তারপরে না, it is problem no, it is dash to have a good balance of work and life, মানে কাজ আর কাজের বাইরের লাইফের মধ্যে ব্যালেন্স থাকা জরুরি, তাহলে সেটা কোন ওয়ার্ডটা? Very good, it is essential to have a good balance of work and life, মানে তোমরা বলতে চাইছিলে it is problem মানে ব্যালেন্স রাখাটা প্রবলেম। আচ্ছা, I guess problem কিন্তু মানে দরকার, হ্যাঁ, let's say। আচ্ছা, তারপরে it is important that we have nature and for our environment, হ্যাঁ। These numbers dash that we are making progress. আচ্ছা, আমি একটা শুনেছি যে required, these numbers required, না, এটা একটু ভেবে বলো সেন্টেন্স। Demonstrate, very good, these numbers demonstrate that we are making progress। এই সেন্টেন্সটার মানে কি? These numbers dash we are making progress, এটার মানে কি, কি মনে হচ্ছে? আমরা এই নাম্বারগুলো থেকে বুঝাচ্ছি যে আমাদের প্রগ্রেস হচ্ছে, এরকম। এক্স্যাক্টলি, এই নাম্বারগুলো আমাদেরকে বোঝাচ্ছে যে আমরা প্রগ্রেস করছি। তো সেখানে তো ডেমনস্ট্রেটটাই কারেক্ট, বিকজ ডেমনস্ট্রেট করা মানে হচ্ছে যে তুমি সেটাই বোঝাচ্ছ যে দিস নাম্বারস ডেমনস্ট্রেট দ্যাট উই আর মেকিং প্রগ্রেস। ওকে, ভেরি গুড, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই ওয়ার্ডটার মানে কি, এটা আমরা ইউজ করিনি এখানে, বাট আই থিঙ্ক তোমরা বাকি সবগুলোই জানবে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ পারসেপশন? আমি জানি না এটা। যে কেউ বলতে পারো তোমরা, কেয়া, তারপরে যেহেতু, হ্যাঁ, পারসেপশন মানে হচ্ছে যে মানে আমরা বলি যে হাউ উই পারসিভ মানে হচ্ছে যে একটা ব্যাপারকে আমরা কিভাবে নিচ্ছি বা কিভাবে বুঝছি জিনিসটা, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, দেখছি। সো হাউ উই পারসিভ আ পারসন, পারসিভ আ মুভি, তো সেই রকম হচ্ছে যে তোমার পারসেপশন। আচ্ছা, ঠিক আছে, নেক্সট উইকে আমি জিজ্ঞেস করবো আবার এইটার মানে কি ছিল। আচ্ছা, তারপরে দেখি যে আর কি আছে তোমাদের আজকে। এগুলো তোমরা মোটামুটি আই থিঙ্ক ভালোই পারবে, বাট স্টিল আমি এখানে 10:30-র বেশি এগুলো করব না। তারপরে আমি একটুখানি তোমাদেরকে লিসনিং প্র্যাকটিসই করাবো, ইংলিশে শুনে জিনিসটাকে বুঝে আনসার করা, ঠিক আছে। টিক দ্য কারেক্ট ডেফিনেশন আর মিনিং ফর দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস, মানে এই ওয়ার্ডের মানে। তো ওইখানে একটু লাস্টের বেঞ্চে যারা বসে আছে এবার তাদেরকে দিয়ে শুরু করি, ঠিক আছে। অরূপের পিছনে যারা আছো ওইখানে নামগুলো মনে রাখতে পারছি। সলভের মানে কি হবে এখানে, কোনটা হবে? একদম মানে সরি, আমি ইয়ে বলছি যে তো মানে এই সেকেন্ড রোতে তুমি যে বসে আছো ব্লু জামা পরে, তোমার নাম কি? কি নাম? সঙ্গীতা রায়। সঙ্গীতা, হ্যাঁ, বলো, তুমি বলো। সলভেটটা হবে টু ফাইন্ড অ্যান অ্যানসার। ভেরি গুড, তোমরা বসেই বলো, মানে দেখতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। হ্যাঁ, সঙ্গীতার পাশে কে? জয়িতা। আচ্ছা, চুজের কি হবে? চুজ করা মানে কি? ভেরি গুড, ভেরি গুড, হ্যাঁ, বসো। আর তোমার পাশে কে?
ইন্দ্রজিৎ, হাই ইন্দ্রজিৎ, বলো বেগের মানে কি? বেগের মানে কি বললি? ও নামটা রিপিট করলো, নামও সবুজ পান্ডে। সবুজ, হ্যাঁ বেগের কি হবে? সবুজ, আনক্লিয়ার। হ্যাঁ, vague মানে এনিথিং দ্যাট ইজ vague ইজ নট ক্লিয়ার। ভেরি গুড। আচ্ছা, আর বসে সবুজ দাঁড়িয়ে, হ্যাঁ। আর সবুজের সামনে কে আছো? আচ্ছা, এক সেকেন্ড, সবুজের সামনে আবির, তাই তো? আদিত্য, হ্যাঁ বলো ফর্মারের মানে কি? কোনটা বললে আদিত্য? ফর্মারের এটা আরেকবার বলো। আচ্ছা, সামনে কে যে আছে একটু আমাকে বলো যে কি বললো ফর্মারেরটা 1 2 3 4 এর মধ্যে কোনটা হবে? সেকেন্ডটা বলছে। সেকেন্ডটা, ইন দ্য, ভেরি গুড। ফর্মার মানে হচ্ছে ইন দ্য পাস্ট। তাহলে তাই যদি হয় যে ফর্মারের মানে ইন দ্য পাস্ট, তাহলে তার যদি কেউ বলে যে অ্যান্টোনিমটা কি হবে ফর্মারের, তাহলে আমরা কি বলবো? যে কেউ In the present, in the present. রাইট, ফর্মার যদি হয় তাহলে হচ্ছে প্রেজেন্ট, তার অ্যান্টোনিম হবে প্রেজেন্ট। আচ্ছা, বসো। ভেরি গুড আদিত্য। আর আদিত্যর সামনে কে আছো? অমৃতা, হ্যাঁ। টাস্ক, টাস্ক মানে কি গ্রুপ অফ পিপল? আর একটু ভেবে বলো। an assigned job, হ্যাঁ। টাস্ক মানে কি? এটা তো আমরা বলি, রাইট? এটা তোমার টাস্ক, যে তোমাকে এই কাজটা করতে হবে, তো সেই জন্য এটা অ্যাসাইন্ড জব। অ্যাসাইন্ড মানে কি? মানে ইন জেনারেল আমরা অ্যাসাইন করা মানে এটা তোমাকে দিলাম, মানে ফর এক্সাম্পল আমি অপরূপাকে অ্যাসাইন করলাম। কাজটা নিজের হাতে নেওয়া, এরকম কিছু। হ্যাঁ, যেরকম এখন যদি আমি বলি তাহলে রাজু ইজ অ্যাসাইন্ড উইথ দ্য জব অফ টেকিং অ্যাটেন্ডেন্স ফর দ্য ক্লাস, রাইট? কারণ রাজু হচ্ছে বা অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে যে ক্লাসটাকে অ্যারেঞ্জ করা বা অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া এন্ড সো অন। তো এরকম কাউকে কিছু অ্যাসাইন করা মানে টু গিভ দেম আ টাস্ক, টু গিভ দেম অ্যান অ্যাসাইনমেন্ট। ওকে, ঠিক আছে, বসো অমৃতা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে, এটাও ভালোই আছে। সামথিং মানে হচ্ছে যে আরেকটু কয়েকটা, স্ক্রিনটা কোথায় গেল? হ্যাঁ, সামথিং ডিফিকাল্ট দ্যাট নিডস টু বি ডান, এটার কি কোনটা হতে পারে? গুণ পাশেটা মনে হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। সামথিং দ্যাট নিডস টু বি ডান ইজ আ চ্যালেঞ্জ, সামথিং ডিফিকাল্ট। কোনো কিছু ডিফিকাল্ট আমরা সেটাকেই তো চ্যালেঞ্জ বলি, রাইট? যে টেক ইট অ্যাজ আ চ্যালেঞ্জ বিকজ ইট বুন ওয়ার্ড। একটা সেকেন্ড, তাহলে এখানে একটু ডিসকাস করি। বুন ওয়ার্ডটার মানে কি? আমার এই তিনটে মনে হলো হবে না, তাই আমি গুণটা বললাম। বুন ইজ বেসিক্যালি লাইক, বলতে পারি আমরা যে দিস ইজ আ বুন, মানে দিস ইজ আ ব্লেসিং টাইপ, মানে এটা আমাদের একটা মানে পজিটিভ কিছু। হ্যাঁ, ইটস আ বুন, রাইট? বাট শি ইজ আ বুন মানে যে শি ইজ লাইক আ ব্লেসিং। এবার এখানে আমি জিজ্ঞেস করবো বুনের অপোজিট কি? আনফরচুনেট কিংবা এরকম কিছু। হ্যাঁ, কিন্তু একটা মানে খুব মানে বুন মানে একসাথে আমরা বলি যে যেটা হচ্ছে যে বেন, BANE। তোমরা এই, হ্যাঁ, এটা মানে সেটা মানে হচ্ছে যে সামথিং দ্যাট ইজ নট মানে ভালো না, খারাপ কিছু। অভিশাপ। হ্যাঁ, মানে যে মানে এটা দিস ইজ আ বুন মানে এটা একটা ব্লেসিং, এন্ড এটা বেন মানে হচ্ছে ইট ইজ আনফরচুনেট বা অভিশাপ যেটা। ওকে, নাইস, ঠিক আছে। এই বিয়েরটা বলো। টু স্টপ সামওয়ান ফ্রম গেটিং হার্ট। প্রোটেক্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইখানে তোমরা ক্লেম আর কুইটের মানে আই থিঙ্ক জানবে। এন্ডেঞ্জার শব্দটার মানে কি? বিপদের মধ্যে।
হ্যাঁ, বিপদে ফেলা যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হবে। বাট এটা ঠিকই আছে। To stop someone from getting hurt is protect. That is correct. আচ্ছা, নাম্বার সি। To run after someone. এটা চেজ, রাইট। আর এখানে বাকি যে তিনটে অপশন আছে অ্যাকসেপ্ট, এনকারেজ আর হ্যাং, এগুলো আমি শিওর যে তোমরা সবাই ভালোই জানো। আই এম নট গোইং টু আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ডিআরই, টু রিমেম্বার সামওয়ান অর সামথিং। এগুলো বাকিগুলো তোমরা জানবে। আর টু কিপ সামথিং গোয়িং, মেনটেন, রাইট। আচ্ছা, এখানে একবার জিজ্ঞেস করি জাস্ট, ইমপ্লাই মানে কি? বন্ধ করে দেওয়া কি ম্যাম? না, ইমপ্লাই মানে হচ্ছে যে, আচ্ছা আমি বলছি যে দিস ইজ ইমপ্লাইড, মানে এরকম ভাবে বলে। এটার মানে হচ্ছে যে মানে এটা বোঝানোই আছে। বা ধরাও আমি একটা কথা বললাম যে মানে তার মানে এটাই, যে কিভাবে কি সেন্টেন্সে যে মানে হ্যাঁ, দিস ইজ মানে ইমপ্লাই করা মানে হচ্ছে যে এটা বোঝানোই আর কি, যে মানে এটা অলরেডি মানে এই জিনিসটা এটাই বোঝায়। সেটা যদি যখন হয় তখন এটাকে বলা হয় যে ইমপ্লাই করা। যেটাকে আমরা ম্যাথে করে থাকি ইমপ্লাইজ দ্যাট, মানে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, আমি ভালো এক্সাম্পল মনে করতে পারছি। হ্যাঁ, দি ইমপ্লাইজ দ্যাট, যেটা মানে যে এটার মানে হচ্ছে এইটা, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম ম্যাম। এখানে কয়েকটা ক্রসওয়ার্ড, এটা বোধহয় একটু ছোট করলে দেখতে একটু সুবিধা হতে পারে। কি মানে দেখতে অসুবিধা? ম্যাম ওদের একটু জুম করতে হবে, ওরা দেখতে পাচ্ছে না পেছনে। আচ্ছা, হ্যাঁ। আমি নরমালি ওখানে একটু গিয়ে বসুন স্যার। কোথায়? এগুলো আসলে স্ক্রিনে মানে ফিট করাটাই একটুখানি মুশকিলের ব্যাপার। She will ask her, আচ্ছা এখানে মানে এটা একটা পাজলের মতো, সেই যেরকম পেপারে আসে আমাদের, তো সেইভাবে যদি আমরা মানে ভোকাবুলারি দিয়ে এটা সরি সরি, হ্যাঁ, যদি এটাকে ভোকাবুলারি দিয়ে একটু বোঝানো যায়, তো she will ask her friend to dinner. INVITE, ইনভাইট, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা একটা পসিবিলিটি, রাইট? আমাদেরকে তাহলে কি মনে রাখতে হবে যে INVITE, এখানে ই হবে এরকম একটা ওয়ার্ড এখানে লাগবে। আচ্ছা, নাম্বার 2 এরটা হচ্ছে যে দ্য বার্ড ফ্লোটস অন দ্য লেক, এখানে কি হবে? মানে এটা বার্ডেরই যে কোনো বার্ড দ্যাট ফ্লোটস অন দ্য লেক। ফর এক্সাম্পল এখানে যদি ডাক বা ওরকম কিছু বলা হয় যে DUCK, মানে চার ওয়ার্ডই তো লাগবে, তাই তো? আচ্ছা, এটার জন্য আমাকে একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে এই নাম্বার 3টার জন্য। হ্যাঁ, 3টা দেখো তো, উই উইল গো টু আদার প্লেসেস দিস কামিং ফল। তাহলে গোয়িং টু আদার প্লেসেস 1 2 3 4 5 6 এরকম 6 ওয়ার্ডের গোয়িং টু আদার প্লেসেস এর কি সিনোনিম হতে পারে? মানে কোথাও, আচ্ছা দেখা যাক, EXCHAN, এটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে। আর আরেকটু মোর কমন, মানে যেটা খুব একটা আমার মনে হয় খুব একটা ডিফিকাল্ট। আচ্ছা, টি দিয়ে কোনো ওয়ার্ড হতে পারে যে কোথাও যাওয়াকে বোঝায়? ওটা দেখতে পারি TRAVEL, তাহলে এটা আমরা ট্রাভেল ভেবে রাখতে পারি। আচ্ছা, তাহলে ইনভাইট হয়ে গেছে, নাম্বার 2টা ডাক ছিল, আর 3টা ট্রাভেল। এবার জাস্ট এই দুটো করতে হবে, মানে ক্রস গুলো। তাহলে আচ্ছা, 4 আর 5ই বাকি আছে। তো হি অলওয়েজ ইটস সিরিয়াল ফর হিজ ফার্স্ট মিল অফ দ্য ডে। 4টা ফার্স্ট মিল অফ দ্য ডেটা কোনটা হবে? BRE, ভেরি গুড, বিকজ এই যে নাম্বার 1টা ছিল এটা ইনভাইট ছিল, রাইট? এখানে ই ছিল, তো এটা BR, ব্রেকফাস্ট মেক্স সেন্স। হ্যাঁ,
আর লাস্টেরটা sorry, do you have a busy period of 7 days? Week. WEEK আর এখানে আমাদের ট্রাভেল ছিল রাইট TRAVEL তাহলে এটা ঠিকই আছে তো মানে ওই এটা এগুলো প্র্যাকটিসেরই তো এইরকম আমার মনে হয় যে এইটা তোমাদের যেটা এক সেকেন্ড যেটা বেসিক মানে ভোকাবুলারি ইনক্রিজ করতে হলে বেস্ট ইজ ওই যেটা আমি সবসময় বলি যে বই পড়া নিউজ পেপার পড়া নতুন ওয়ার্ড দেখলে সেটাকে লিখে রাখতে পারো যেরকম ভাবে খুশি এবং সেইটার মানেটাকে প্র্যাকটিস করা বা লেখার সময় ইউজ করতে চেষ্টা করা তাহলেই ওটার ওয়ার্ডের ইয়েটা আস্তে আস্তে বাড়বে আমাদের পরীক্ষার সময় আমরা জিআরই টোয়েফেল আমি জাস্ট একটা এমনি বলছি বাইরে আসার জন্য যখন আমরা পরীক্ষা দিচ্ছিলাম তখন এইটা ওদের একটা পার্ট থাকে যে তোমার রিডিং লিসনিং এইগুলো আর সেই সময় প্রচুর ওয়ার্ড মুখস্থ করতে হয়েছিল তো যত আগের থেকে আস্তে আস্তে পড়া যায় ততই ভালো আর কি যে মানে হিউজ মানে আমাদেরও খুবই কষ্ট হয়েছিল এবং জেনারেলি সবসময় সব ওয়ার্ড আমরা ডে টু ডে কনভারসেশনে ইউজ করি না কিন্তু যতটা পড়ে করে করা যায় আর কি আমি করতাম হচ্ছে যে লিখে রাখতাম লিখে সেটাকে দেওয়ালে বা বাড়ির আলমারিতে কোথাও লাগিয়ে রাখতাম যাতে সবসময় চলাফেরার সময় ওগুলো চোখে পড়ে চেঞ্জ একবার মনে হলে যেগুলো আমি বুঝে গেছি আবার অন্যগুলোকে করতাম এইভাবে বাট আই থিঙ্ক এনিওয়েজ মানে ইটস গুড টু হ্যাভ গুড ভোকাবুলারি গুড কমান্ড ওভার দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে তোমাদের নিজেদেরও কনফিডেন্স বাড়বে আই গেস মানে বাংলাতেও সেম রাইট মানে তোমরা যত বই পড়ো আর যত মানে নতুন ওয়ার্ড ইয়ে করতে পারো তত সুবিধা আমি তাহলে এই একটা ভিডিও চালাচ্ছি এটা প্রথম হবে তো আমাকে বলবে যে তোমরা ঠিক করে শুনতে পাচ্ছো ইয়ে করতে পারছো ঠিক আছে ওকে ম্যাম শোনা কি যাচ্ছে মিউজিকটা না ম্যাম ওকে এখানেই তো ব্যাপারটা এখানে একটা কিছু এনেবল করতে হয় এদিকে তোমরা বললে যে তোমরা ইউটিউবের মিউজিকটা শুনতে পাওনি রাইট হ্যাঁ ম্যাম আচ্ছা সেটা মানে ইউটিউবের ভিডিওটাকে কিভাবে এটা কি শোনা যাচ্ছে কি কিছু আসছে in a field and looked like a man, but he wasn't a এবার দেখো তো
আচ্ছা আমি আরেকবার চালাচ্ছি। Real man. The scarecrow was made of straw. The scarecrow's head was an old football. His face was painted on. আরেকটু জোরে লাগবে ম্যাম। আরেকটু জোরে তো ইনবিল্ট এটাও তো ম্যাক্সিমাম আর এটাও ম্যাক্সিমাম রাইট? Little monsters. তো বড় করে দিলাম। আর সাবটাইটেল এটা তো আছে। Little monsters. Once upon a time, in England, there was a scarecrow. He stood in a field and looked like a man. But he wasn't a real man. The scarecrow was made of straw. The scarecrow's head was an old football. His face was painted on, 2 eyes, a nose, and a smiling mouth. He didn't have hair, but he did have a hat. It was brown and made of felt. A farmer used to wear it long ago. His clothes had come from the farmer too. A long brown coat with lots of pockets, an old pair of jeans with holes in the legs, a worn-out leather belt with a rusty buckle, a red scarf with white stripes. The scarecrow didn't have shoes because he didn't have feet. A wooden pole kept him standing in the ground. He never moved. The scarecrow liked being in the field. He saw the sun come up every morning. He watched the clouds drift across the sky. At night, he gazed at the moon and counted the stars. He enjoyed his job. He scared away the crows, the big, clever black birds that made trouble on the farm. They stole the seeds when they were sown. They pecked at the vegetables when the leaves began to grow. The scarecrow knew without him nothing would grow at all. But this year, the scarecrow had a problem. The farmer had stuffed him full of new straw, clean yellow straw. It made a good body. The scarecrow was very happy. His coat fitted him much better now, and he felt smart. The problem was the crows. It was springtime, so they were building nests. They were looking for things to use, and they had spotted the new straw. It was perfect. 3 crows sat on a fence and looked at the scarecrow. "Caw-caw! Look at him," said one. "He has fresh straw in all his pockets. My little ones would love to sleep on that. I'm going to get some." Caw-caw! The crow flew across the field and landed on the scarecrow. He pushed his sharp, black beak into the straw and pulled some out. Then he flew off, back to his nest. "Look at that," said the next crow. "It was easy. I'm going to steal some too." The second crow flew to the scarecrow. He took some straw. Then the third crow flew over and stole some more. All day long, the crows flew from their nest to the scarecrow. They stole more and more straw, but the scarecrow couldn't stop them. He couldn't run after them. He couldn't wave his arms. Shouting made no difference. They simply laughed and took more straw. By the end of the day, he was looking thin. "Oh no," he said. "What am I going to do? If they take more tomorrow, there will be nothing left of me." "I can help,"
said a tiny voice. The Scarecrow looked down. There was a mouse sitting on his belt buckle. "I can scare the crows away," said the mouse. The Scarecrow smiled. "That is very kind of you, but I don't think they would be scared. You are very small." "That is true," said the mouse. "But I have lots of friends, and I have an idea." He climbed up to the Scarecrow's ear and whispered something. The Scarecrow smiled again. "My little friend," he said, "I think that might work." The next day came. The 3 crows flew down to the fence. "Ha!" said the first crow. "The straw man is still there. I'm going to take more of his stuffing." He flew to the Scarecrow. Just as he landed, "Yah!" 20 mice jumped out of the Scarecrow's clothes and roared at him. They waved their arms, pulled faces, did everything they could to appear big and scary. The crow flew back to his friends in horror. "Monster!" he wailed. "A monster attacked me! It was horrible! It had 20 heads! I'm not going back there, ever! Ah!" He flew away, and he didn't come back. "What a baby," said the second crow. "I'm not scared. I'm going in." He flew to the Scarecrow and... Yah! The crow sped back to the fence. "It's true," he cried. "There really is a monster hiding inside that straw man. I saw it." Grrr! He flew away and didn't come back. The third crow watched him go. "Ah," he said. "I'm not going there. I have enough straw in my nest." He flew away. "Yes," cried the Scarecrow. "You've done it. They've gone." The mice came out of their hiding holes. They cheered and danced and hugged each other. "I wish I could give you all something," said the Scarecrow. "A gift to say thank you." "You can give us something," said the mouse. "A home. Your pockets are very warm and comfortable. We would love to stay." "Then you shall stay," smiled the Scarecrow. "My little monsters." তো তোমাদের এই মানে ইয়েটা মানে শুনে বুঝতে কিরকম মানে অসুবিধা হলো নাকি এই অ্যাকসেন্টটা ঠিক আছে মনে হলো বা এই যে ইংলিশের যে মানে যতটা জোরে বলছে সেগুলো ঠিকঠাক মানে ছিল মনে হলো? ভালো ছিল। আচ্ছা, মানে এবার এটা হচ্ছে একটা পার্ট লিসনিং এর, রাইট? যে মানে জিনিসটা শোনা, আর এরপরে হচ্ছে শুনে বুঝে যে কোনো টাইপের মানে আনসার দেওয়া। তো এটার উপরে কিছু আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি, একবার দেখি। এটা আজকে ডাউনলোড করে রেখেছিলাম। আমার ল্যাপটপ হওয়ার জন্যই আমার আজকে একটু সমস্যা হচ্ছে, নেক্সট দিন থেকে বেটার হবে। হ্যাঁ, এই তো। তো তোমরা মানে এটা দেখতে পাচ্ছ, রাইট? এই যে এই কোয়েশ্চেন গুলো মানে বড়, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যাম, আর জুম করবে নাকি? ম্যাম আর জুম করবে। এইবার ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে।
আচ্ছা, এইটা এইটা থেকে আমার মেইনলি যেটা করানোর ইচ্ছা সেটা হচ্ছে যে লিসনিং এর পরে একটুখানি তোমাদের সাথে স্পিকিং প্র্যাকটিস, ঠিক আছে? এবার আর আমি একটু মানে ওই আদিত্যর পিছনে যারা আছো তোমরা, তোমাদের সঙ্গে একটুখানি তাহলে কথা বলি লাস্টের দিকে। একজন কেউ একটু বলো, যদি এই যে এটা শুনলে তোমরা স্টোরিটা, এটা খুবই ইজি, তোমরা যা দেখতে পাচ্ছ সেটাকেই আমাকে 3-4টে সেন্টেন্সে বলো, ঠিক আছে? লুক অ্যাট দ্য পিকচার, হোয়াট ডু ইউ, একজন একটু পিছন থেকে তোমার নাম বলে তারপরে বলো, ঠিক আছে? ঋতু ঋতু ওই দাঁড়া আরে ভুল বল, সমস্যা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা মানে যে কেউ বলতে পারো, ঠিক আছে? লুক অ্যাট দ্য পিকচার্স, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, হোয়াট ক্যান ইউ সি ইন পিকচার্স। যদি তোমাকে প্রথম পিকচারটাকে কেউ ইংলিশে ডিসক্রাইব করতে বলে 3-4টে সেন্টেন্সে, তাহলে কি বলবে? অপরূপা ছাড়া পিছনের দিকে আরেকটা কেউ। আচ্ছা, যে ওই ইয়েতে যে বলেছিলে, হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ ডিপেন্ড বলুন। দীপেন বলো, what can you see in the pictures, প্রথমটা যদি তোমাকে ডিসক্রাইব করতে বলে। Sam, I can see a scarecrow, the sun, and some clouds, and one crow, and what is the crow doing? the crow put the straw. হ্যাঁ, the crow is trying to, মানে গল্পটাতে যেটা বলছিল যে crow is trying to steal a straw, বা crow is trying to pick a straw. হ্যাঁ ঠিক আছে। আর সেকেন্ড, what do you see in the second picture? I can see a mouse and some clouds, and the mouse can't some scarecrow. The mouse is standing on the scarecrow. হ্যাঁ ওটাই হবে, the mouse stand তো হবে না, either তুমি বলতে পারো the mouse is standing, হ্যাঁ mouse is standing ই হবে, the mouse is standing on the scarecrow। আচ্ছা ঠিক আছে, যদি এবার অন্য তোমার পাশে কে আছে, দীপেনের পাশে? বলতে হবে তো মানে এটা কিন্তু কাউকে জিজ্ঞেস করা বা ওরকম নয়, এটা হচ্ছে যে তোমরা যত বলবে তোমরাই তত ফ্রি হয়ে যাবে। অলরেডি মানে সিঙ্গেল ওয়ার্ডের মানে বা ওয়ার্ড প্রিপোজিশন আমি আগের দিনই দেখেছি যে তোমরা খুব ভালো পারো, বাট এখন হচ্ছে যে যদি কখনো কোথাও গিয়ে কথা বলতে হয় বা কিছু, সেইখানে ফ্রি ভাবে কনফিডেন্টলি বলতে পারা, বিকজ অলরেডি একটা ক্লাসে এতগুলো তোমাদের বন্ধুদের সামনে তোমরা বলছো, রাইট? সো আস্তে আস্তে সেই ইনহিবিশনটা কাটানোটাই হচ্ছে মেন। এটাও ছবি দেখেই তোমার যা মনে হয় সেটাই বলো। ডিসক্রাইব দ্য স্কেয়ারক্রো, তোমার পাশে যে আছে বলো। The first is standing a scarecrow, and one crow, and one crow collected straw. One crow is collecting straw. তোমাকে মানে কোয়েশ্চেন বিটা বলো, ডিসক্রাইব দ্য স্কেয়ারক্রো। শুধু মানে হোয়াট ইজ দ্য স্কেয়ারক্রো ওয়্যারিং অন হিজ হেড, এরকম যদি বলতে হয়। The crow is scarecrow is a scarecrow is a আমাকে বলো। Scarecrow is made by straw. Is made by না made of? The scarecrow is made of straw. আচ্ছা, যদি আমি made by তাহলে মানে হচ্ছে যে কেউ আমাকে বানিয়েছে, কিন্তু এটা দিয়ে বানানো বলতে হলে scarecrow is made of straws. Okay, very good. তারপরে Scarecrow is head is a football. The scarecrow's head is a football,
and আচ্ছা আমি কোয়েশ্চেন করি এবার বলো what is the scarecrow wearing? Scarecrow wearing and হ্যাঁ, hat and হ্যাঁ ঠিক আছে, the scarecrow is wearing a hat, a coat and a muffler, এরকম করে বলতে পারি তাই তো? The scarecrow is wearing a hat on its head, a coat and then a muffler. আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরে দেখি একটু ওইদিকে ঘুরিয়ে শেষের দিকে কেউ থাকলে তারা ঠিকঠাক করে শুনতে, একজন কেউ বলছিলে বলবে, অবন্তিকা বলছিলে যে বলবে, বলো তাহলে। কি বলবি? হ্যাঁ দাঁড়াও হ্যাঁ বলো, ডু ইউ নো হোয়াট আ স্কেয়ারক্রো ডাজ? এটা তো ওরা বলেছিল গল্পতে, ভালোই হবে, বলো ডু ইউ নো হোয়াট আ স্কেয়ারক্রো ডাজ? Scarecrow is used for protect the farm from crows. Yes, a scarecrow is used to protect a farm from crows. And how does it do it? By standing on the bank. By standing on the farm, and it is supposed to scare away the crows, right? It is supposed to look scary and scare away the crows. আচ্ছা তুমি ডিএটাও বলো, do you think the crows look scared? No, I don't think so. At first, they don't scare, but when the mouse was stand with the scarecrow, then the crows was scared. At first the crows were not scared, but when the mice was there, then they were scared. আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে একটা কোয়েশ্চেন করেছে, what do you think is going to happen in the story? এটা তো তোমরা তো অলরেডি জানো কি হয়েছে, what do you think? আচ্ছা আমি এটা চেঞ্জ করে দিই, what do you think happened in the story? এটা স্টোরিটা সামারিটা কি হয়েছিল? তোমার পাশে যে আছে সে একটু বলো ইংলিশে, what do you think happened in the story? The crows were scared from the scarecrow because the head of the mouses. হেড অফ মাউসের প্লুরালটা কি হবে? মাইস, তাই তো? হ্যালো, তুমি আরেকবার বলো, আমি জানি না কেন এই সময় ভয়েসটা একটু কেটে গেল। হোয়াট ডু ইউ থিংক হ্যাপেন্ড ইন দ্য স্টোরি? আরেকবার একটু বলো। In the story, at least the crows were scared by the scarecrow by the help of mice. হ্যাঁ, বাই দ্য হেল্প অফ দ্য মাইস। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আর এরপরে দেখি যে স্বস্তিকা এই নতুন সুবিধা পাবো, সবার সুবিধা হয়ে গেল। আমাদের এই বেসে সবাই বলেছে আমি বুঝবো কারটা বলতে। আচ্ছা আমি যদি এমনি একটা কোয়েশ্চেন করি, যে ওপেন কোয়েশ্চেন, যে ইংলিশে, যে হোয়াট ইজ দ্য মরাল অফ দ্য স্টোরি, মানে কেউ যদি বলে যে স্টোরিটা থেকে আমরা কি শিখতে পারি, হোয়াট ইজ দ্য মরাল অফ দ্য স্টোরি, তাহলে আচ্ছা বলো। হ্যাঁ অপরূপা বলো। আমি ইংলিশে বলবো নাকি বাংলাতে? না ইংলিশে, সব ইংলিশে বলো। The moral of the story is by help if we help someone or if we do a teamwork, then we can do anything. Oh, very good. So if we help others and if we do group work, then everything is better. হ্যাঁ, আমি যা ভাবছিলাম তুমি তার থেকেও ভালো বলেছো। ঠিক আছে, এবার তাহলে আর কি কেউ বাকি আছে? এগুলো একটু অল্প গ্রামার, কোনটা ঠিক হবে? এই যেরকম এটা বলেছে যে the scarecrow wasn't a real man, এই সেন্টেন্স, এটা তো মেন তো হবে না, was a real man, যেরকম ওরা ফার্স্ট এক্সাম্পলটা দেখিয়ে দিয়েছে, the scarecrow wasn't a real man। সেকেন্ডটা যদি করা হয় যে his clothes had come from the farmer too, এখানে টু এরটা কোনটা হবে, clothes না cloths? Cloths. ফার্স্ট এটা his clothes had, আচ্ছা
তারপরে the scarecrow didn't have shoes because he didn't have feet না foots. ফুট হচ্ছে সিঙ্গুলার, ফিট হচ্ছে প্লুরাল, ফুটস বলে কিছু হবে না। আচ্ছা, the three crows flew down from the fence. Three crows flew down from the fence. আচ্ছা, এইটা তো হচ্ছিল আমাদের একটু। 5এরটা কোনটা হবে? 20 mice। আচ্ছা হ্যাঁ, আমি পরে বলছি। আর it was horrible, it had 20 প্লুরাল। আচ্ছা ঠিক আছে, মোটামুটি তোমাদের মানে ঠিক আছে, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি ভালো ছিল, এটা বিবিসি ইংলিশের মানে ওই ব্রিটিশ ব্রডকাস্ট দিয়ে। তো তোমাদের এখানে আমি যা বুঝলাম যে শুনে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি। তো লিসনিং ইজ অলসো, আমরা লিসনিং আরো পরের উইকেও প্র্যাকটিস করতে পারি এবং সেখান থেকে কিন্তু যেটা মনে হচ্ছে যে আরেকটু জোর দিতে হবে এখন থেকে, রোজই একটু একটু করে প্র্যাকটিস করতে হবে, সেটা হচ্ছে স্পিকিংটা, রাইট? মানে যে আরেকটু করে কনভার্স করাটা। বিকজ আমি একটা জিনিস যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে যখন তোমাদের এমনি আমরা জিজ্ঞেস করছি যে 20 মাউসেস না মাইস, সবাই মাইসই বলছো, উইচ ইজ কারেক্ট, কিন্তু অনেক সময় বলার সময় তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে ওটা মানে হয়ে যাচ্ছিল, রাইট? সো ওই ব্যাপারটাই যে মানে বলার যে ইনহিবিশনটা সেইটাকে আস্তে আস্তে কাটানো, যাতে অলরেডি যদি তোমরা ক্লাসে অলমোস্ট 20 জন আছো, রাইট? তো তাদের সাথে বলে মানে তাদের সামনে বলা, প্র্যাকটিস করা অনেকটা সেই ইয়েটা কাটবে। তো আমি পরের উইক থেকেও তাহলে এইভাবেই করার চেষ্টা করব যে তোমাদের ক্লাসের যেটা আউটলাইন সেইটা শুরুর দিকে আমরা একটু ডিসকাস করব, আর তারপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে একটু লিসনিং প্র্যাকটিস, আর তারপরে হচ্ছে যে সেটাকে নিয়ে একটু আলোচনা, সবকিছু ইংলিশে। আর এটা অলরেডি ওটাই আমি বলছিলাম যে এটা মানে বিবিসি ব্রিটিশ ইংলিশ, তো সেটা তোমরা মানে তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, সো দ্যাট ইজ ভেরি গুড। সো অলরেডি আই থিঙ্ক লিসনিং ইজ অলসো গুড। পরের দিন থেকে তাহলে স্পিকিংটা আরেকটু চেষ্টা করব মানে প্র্যাকটিস করা, যাতে লাস্টে গিয়ে সবাই মানে ওটাতে আরো ইমপ্রুভমেন্ট হয় আর ইয়ে হয়। তোমাদের হোমওয়ার্কটা একটুখানি এই উইকে কি আছে একবার দেখে নিই আমরা, তাহলেই মোটামুটি হয়ে যাবে। আচ্ছা তো এটাতে অ্যাকচুয়ালি যেটা বলেছে এখানে সেটা হচ্ছে যে আমাকেই এটা করতে হবে। তো আজকে এখন নয়, আমি আজকে পাঠিয়ে দেবো, তোমরা হয়তো 1-2 দিন পরে পাবে ওই একটা কোনো শর্ট স্টোরি বা নিউজ পেপার আর্টিকেল, এবং সেটাকে বলছে যে ওই 1-2 পেজ পড়ে কিছু ওয়ার্ডস যেগুলোর মানে তোমাদের হয়তো একটু অজানা, সেগুলোর মানে লিখে সেগুলোকে মানে তোমরা ওটা আপলোড করতে পারো। আই থিঙ্ক আমি যেটা দেবো সেখান থেকে তোমরা 4-5টা ওয়ার্ডও যদি পারো, 3টে থেকে 5টা যা ইচ্ছা সেগুলোই যদি তোমরা লিখে, তার নতুন যেটা তোমাদের মনে হয় সেগুলোর মানে লিখে দিতে পারো। আরো ভালো হয় যদি সেটাকে কোনো সেন্টেন্সে ইউজ করার চেষ্টা করতে পারো, তাহলে আরো ভালো হয়। ওই রকম তাহলে একটা তোমরা রেডি করতে পারো নেক্সট ক্লাসের আগে। ঠিক আছে? ঠিক আছে, তাহলে আবার তোমাদের সাথে নেক্সট সানডে দেখা হবে। ঠিক আছে, ভালো, হ্যাভ আ গুড উইক, হ্যাভ আ গুড ডে। আবার নেক্সট উইক দেখা হবে।